ایک سنائپر کی سنسنیخیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبردآزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ صبح ہوئی تو مجھے استاد کی آواز آئی، ذیشان سو رہے ہو؟ میں نے کہا کوشش تو رات بھر رہی ہے مگر کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ بولے اچھا اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ کیونکہ دن بھر موقع نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے سر، مگر آپ؟ بولے یقیناً میرے لیے نیچے اترنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ میرے پاس اس مقصد کے لیے شاپر موجود ہے، بس آپ کو تھوڑی زحمت کرنا پڑے گی۔ بڑی خوشی سے یہ کہہ کر میں نیچے اتر گیا۔ نیچے اترنے سے پہلے میں نے اپنا اسمال پیک اور رائفل وہیں مچان پر چھوڑ دی تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے فطری تقاضا پورا کیا اور فضلہ جات کو بڑی احتیاط سے زمین میں دبا دیا، کیونکہ اس سے دشمن کو ہماری موجودگی کا یقین ہو جاتا اور یہ یقین ان کی کوششوں کو تقویت دینے کے ساتھ انہیں مزید چوکنا کر دیتا۔ واپس جا کر میں نے استاد صادق کے شاپر میں بند فضلہ جات کو بھی ٹھکانے لگایا اور پھر درخت پر چڑھ کر خود کو مچان میں چھپانے لگا۔ چھپنے سے پہلے مجھے تھوڑا پانی دے دینا، بعد میں یقیناً ہمیں حرکت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جی سر کہہ کر میں نے اسمال پیک سے واٹر بوٹل نکالی اور استاد صادق سے واٹر بوٹل لے کر آدھا پانی اس میں منتقل کر دیا۔ خود کو کیموفلاج کر کے میں نے واکی ٹاکی آن کر لیا تھا۔ پارٹیوں کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، آگے بڑھیں لیکن احتیاط سے۔ فائر کرنے سے پہلے یہ بات مد نظر رہے کہ چاروں طرف آپ کے اپنے ساتھی موجود ہیں۔ کوشش یہی کرنا کہ دشمن زندہ ہاتھ لگے۔ میں ان کی باتیں سننے لگا مگر استاد صادق نے زیادہ دیر مجھے واکی ٹاکی آن نہ رکھنے دیا۔ ذیشان بس وائرلیس سیٹ آف کر دو، اس کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ جی سر کہہ کر میں نے واکی ٹاکی آف کر دیا۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد دشمن کے چند سپاہی ہمارے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ وہ آہستہ قدموں سے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے۔ گاہے گاہے وہ درختوں کے اوپر بھی نگاہ ڈال لیتے تھے۔ مجھے ان کے انداز میں خوف کی جھلک نظر آئی۔ بلا شبہ وہ اندھی گولیوں کا شکار ہونے سے خوفزدہ تھے۔ شام تک وہ وہیں گھومتے رہے۔ مختلف اطراف سے فائرنگ کی آواز بھی سنائی دیتی رہی۔ رات کو بھی پارٹیوں نے جنگل میں ڈیرا ڈالا مگر ہماری مچان کے قریب کوئی پارٹی نہیں ٹھہری تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی میں نے پہلے تو نائٹ ویژن سائٹ لگا کر چاروں جانب کسی دشمن کے نہ ہونے کا یقین کیا اور پھر واکی ٹاکی کی آواز کم کر کے آن کر لیا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ ہر پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک گروپ کا کام جنگل میں گھس کر تلاشی لینا اور دوسرے گروپ کا کام جنگل کا گھیراؤ کرنا تھا۔ اس لیے گھیرا ڈالنے والی پارٹی کل سے اپنی اپنی جگہ موجود تھی اور تلاشی کے لیے مختلف پارٹیاں 3 اطراف سے جنگل میں داخل ہو چکی تھیں، بلکہ اندھیرا چھا جانے کے بعد بھی جنگل میں ہی تھی۔ البتہ اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے پارٹیوں کو اپنی اپنی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، میں نے گفتگو کی ابتدا ہی مایوسی بھری خبر سے کی۔ استاد صادق نے مسکرا کر کہا یہی خبر میرے پاس بھی ہے، مطلب اپنی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ وہ اطمینان سے بولا سنائپر کی ساری زندگی ہی آزمائشوں میں گھری ہوتی ہے، ویسے پانی کے بغیر انسان کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کا انحصار تو انسان کی جسمانی حالت، ارادے، اللہ پاک کی ذات پر اعتماد اور واپس لوٹنے کی امید پر ہوتا ہے۔ ویسے سنا یہی ہے کہ پانی کے بغیر لوگ مہینہ بھر بھی زندہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر مسکراتا ہوا بولا بہرحال یہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ درختوں کے سبز پتے پانی اور خوراک دونوں کی کمی کو پورا کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ میں نے دبی آواز میں ہنستے ہوئے کہا ویسے سر آپ پہلے بھی مختلف مشن پر سرحد پار آ چکے ہیں، کیا کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ پڑا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبتا ہوا بولا میں پہلے مشن میں کامیابی کے قریب پہنچ گیا تھا مگر مجھے اپنے استاد نے دھوکہ دے دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا استاد نے دھوکہ دے دیا؟ ہاں ذیشان، استاد ہاشم میرے ساتھ سینئر تھا، ہم دونوں ایک ہی جھاڑی میں چھپے ہدف کی آمد کے منتظر تھے۔ ہدف کے نظر آتے ہی استاد کے حکم پر میں نے گولی چلائی جو ہدف کے ماتھے پر لگی۔ دشمن کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ہماری بدقسمتی کے دشمن کو ہماری جگہ کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا۔ استاد ہاشم نے مجھے وہاں سے فرار ہونے کا کہا اور میری سنائپر رائفل مجھ سے یہ کہہ کر لے لی کہ اس کی رائفل فائر کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اپنی رائفل اس نے مجھے پکڑا دی تھی۔ میں نے کہا استاد جی آپ بھی چلے نا۔ میرے لہجے میں نا تجربہ کاری بول رہی تھی، ورنہ وہاں سے 2 آدمیوں کا ایک ساتھ بھاگنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ پر یہ بات استاد ہاشم کو اچھی طرح معلوم تھی۔ اس نے کہا آپ سیدھے وہاں پہنچیں جہاں ہم نے گزشتہ شب گزاری تھی، وہاں سے پہلے رکنے کی کوشش نہ کرنا اور میری فکر بھی نہ کرنا، میں مرنے والا نہیں، مجھے ایک دوسرا راستہ معلوم ہے۔ مجھے متذبذب دیکھ کر اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا وعدہ کرتا ہوں زندہ رہوں گا اور یہ بھی اپنے پاس رکھو میں آ کر لے لوں گا۔
कम से कम ये वजन तो आप साथ ले जाएं ताकि मुझे भागने में आसानी रहे। उसने अपना पिस्तौल, माँ, फालतू मैगजीन के और अपनी वाटर बॉटल भी मेरे हवाले कर दी। उस्ताद जी, मैंने तकरार करना चाही मगर उसने कता कलामी करते हुए अपनी जेब से एक लिपटा हुआ कागज निकालकर मेरी जाने बढ़ा दिया और कहा, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए तो इस रास्ते पर चल पड़ना, ये बिल्कुल आसान और महफूज रास्ता है। अब भागो वरना मैं सही तौर पर दुश्मन को नहीं रोक पाऊंगा। उसकी तंबीह से पहले दुश्मन की जानिब से फायर के 2-3 ब्रस्ट आए और मैं पीछे को खिसक गया। उसी वक्त हल्की सी ठक मेरी समाज से टकराई और मुझे पता चला कि दुश्मन अपने एक आदमी से महरूम हो गया है। घनी झाड़ियों का सिलसिला इतना तवील नहीं था मगर इन झाड़ियों की आड़ लेकर फरार हुआ जा सकता था। झाड़ियों के इख्तिताम पर ढलान थी, वहां पहुंचकर बंदा यूं भी नजरों से ओझल हो जाता था। लेकिन ये सब उस वक्त मुमकिन था जब दुश्मन को हमारी जगह के बारे में पता न हो। अब तो दुश्मन उस जानिब मुतवज्जे हो गया था और यकीनन हमारा ताक़ुब करके वो आसानी से हमें रास्ते में ही धर लेते। अलबत्ता अगर एक आदमी उनके साथ फायर का तबादला करता रहता तो दूसरा आसानी के साथ फरार हो सकता था। यही सोचकर उस्ताद हाशिम ने मुझे भगा दिया था। रास्ते में ये सोच मेरे दिमाग में सरगर्दा रही कि उस्ताद हाशिम वहां से कैसे भागेगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोला करता था। उसने बड़े एतमाद से कहा था कि उसे एक दूसरा रास्ता मालूम है और मुझसे वादा भी किया था कि वो जिंदा रहेगा। झाड़ियों का इलाका मैंने झुककर दौड़ते हुए तय किया था मगर ढलान से उतरते ही मैं सीधा खड़ा होकर भाग पड़ा। इस नशेब में मैं अंधाधुंध होने वाले फायर से महफूज था। गुज़श्ता रात की पनाहगाह तक मैं बगैर रुके भागता चला गया। वो जगह कार्रवाई के इलाके से करीबन 3 किलोमीटर के फासले पर थी। तमाम रास्ते मेरे कानों में मुसलसल फायरिंग की आवाज गूंजती रही थी। इसका मतलब यही था कि उस्ताद हाशिम मुकाबले पर डटा हुआ है। मगर जब मैं अपनी पनाहगाह से फरलांग भर के फासले पर पहुंचा तो एकदम फायरिंग का सिलसिला मौकूफ हो गया। मैं झाड़ियों में छुपी छोटी सी खो में घुस गया और उस्ताद हाशिम का इंतजार करने लगा। नामालूम क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी परेशान सोचों में मुख्तलिफ ख्यालात सरगर्दा थे। उस्ताद हाशिम वहां से कैसे फरार होगा, दुश्मन को कैसे चकमा देगा, कहीं दुश्मन उसका ताक़ुब करते हुए उस ठिकाने तक तो नहीं पहुंच जाएगा, और क्या मुझे वहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए या छुपने के लिए जगह तब्दील कर लेनी चाहिए। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा न हुआ हो कि उस्ताद हाशिम को फरार का जो रास्ता मालूम है वो किसी और समत को जाता हो, और इसीलिए तो उस्ताद ने मुझे रास्ते का नक्शा दिया था। मैंने जेब से उस्ताद का दिया हुआ कागज निकाल कर खोला और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। इस कागज में स्नाइपर राइफल की फायरिंग पिन लिपटी हुई थी। उस्ताद हाशिम ने सच कहा था कि उसकी राइफल फायर के काबिल नहीं है। ये अलहदा बात कि वो खराबी उसके अपने हाथों की पैदा की हुई थी। राइफल की फायरिंग पिन कागज में बंद करके उसने मुझे वाज़ेह इशारा दिया था कि मुझे उसकी गलत बयानी के बारे में मालूम हो जाए और मैं यकीन कर लूं कि वो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया है, लेकिन इस तरह कि अपने ज़ेरे कमान की जान को बचा गया था। उस वक्त मुझ पर खुद ब खुद उसकी आखिरी गुफ्तगू की गुत्थियां खुलती चली गईं। उसने अपनी राइफल ये कहकर मेरे हवाले की थी कि राइफल खराब है, लेकिन उसके साथ उस खराबी का इलाज भी मेरे हवाले कर दिया था। और ये तो आप जानते हैं कि हर स्नाइपर रिटायर होते वक्त अपनी राइफल अपने जानशीन के हवाले करता है। उसने भी यही किया मगर मुझे शक भी न होने दिया। फिर उसने कहा कि मुझे दूसरा रास्ता मालूम है और वो दूसरा रास्ता एक ऐसी समत को जाता था जहां से लौटना मुमकिन नहीं, और फिर उसने वादा किया था कि वो मरेगा नहीं, और यकीनन शहीद मरा नहीं करते। हाँ ज़ीशान, वो आज भी जिंदा है। मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस होता है। उसकी शहादत के बाद दुश्मन को खुद ब खुद यकीन आ गया था कि वो बदला ले चुके हैं, मगर यहाँ भी उस्ताद चाल चल गया था। उसने मेरे हाथ से दुश्मन का खात्मा कराया था और मैं महफूज था। यहाँ भी दुश्मन को शिकस्त हुई थी। मुझे शिद्दत से रोना आया और मैं उस धोखेबाज को याद करके रो पड़ा। वो मुझसे अच्छा निशानेबाज था, उसका तजुर्बा बहुत ज्यादा था। जाने क्यों उसने एक बेहतरीन निशानेबाज को एक नए और ना तजुर्बाकार स्नाइपर के लिए कुर्बान कर दिया। यकीनन मैं उसे अकेला छोड़कर कभी न जाता अगर वो मुझे धोखे में न रखता। उसने कोई झूठ नहीं बोला मगर मुझे धोखा जरूर दिया था। आज तक इस धोखेबाज को नहीं भुला सका। उस्ताद सादिक की आवाज में शामिल दुख मेरी आंखें भी भिगो गया था। मैं बस खामोश बैठा उसके मोहतरम उस्ताद के मुताल्लिक सोचता रहा। कुछ बातें ऐसी थी कि उस्ताद सादिक ने मुझे नहीं बताई थी मगर मुझे खुद ब खुद उनका अंदाजा हो गया था। उस्ताद हाशिम ने अपनी वाटर बॉटल और पिस्तौल ये कहकर उस्ताद सादिक के हवाले कर दी थी कि ये वजनी है, मगर असल वजह और थी। वो अपने हिस्से का पानी अपने शागिर्द के हवाले करना चाहता था। इसी तरह पिस्तौल और उसके इजाफी राउंड भी रास्ते में उस्ताद सादिक के काम आ सकते थे। रात को सोते हुए भी मेरी सोच में उस्ताद हाशिम अपने अनदेखे खदोखाल के साथ सरगर्दा रहा। सुबह सादिक को उठकर हमने अपनी फितरी जरूरियात को पूरा किया। आज मैं इन दरख्तों से ज्यादा दूर नहीं गया था। मलगजा उजाला होने से पहले हम कैमोफ्लाज होकर बैठ गए थे।
पूरी रात हमने पानी पिए बगैर गुजारी थी। सुबह दम अच्छी खासी प्यास महसूस हो रही थी। पहली रोशनी के साथ दुश्मन की चहल पहल शुरू हो गई थी। मैंने दोपहर के वक्त खूब एहतियात से अतराफ का जायजा लेकर वॉकी टॉकी सेट ऑन किया, मगर उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। मैंने इजाफी बैटरी लगाकर वॉकी टॉकी ऑन किया और दुश्मन की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। वॉकी टॉकी की आवाज को मध्यम करके मैंने कान से लगा लिया था। चंद लम्हों बाद उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। ज्यादातर पार्टियां खड़ी चट्टानों के सिलसिले के नीचे मौजूद घनी झाड़ियों में मुझे तलाश कर रही थी। थोड़ी देर उनकी बातें सुनने के बाद मैंने वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया। उस्ताद सादिक ने पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरी तलाश जारी है। उस्ताद सादिक ने अपनी राय दी, शायद हफ्ता भर जारी रहे। मैं हंसा, मतलब हफ्ता भर सब्ज पत्तों पर गुजारना पड़ेगा? बोले, अगर कोशिश करो तो पानी ला सकते हो। मैंने हैरानी से पूछा, कैसे? बोले, चश्मे की जगह आपको मालूम है और एक स्नाइपर किसी तरह छुप कर हरकत करता है। ये जानने की जरूरत शायद आपको ना हो। मैंने कहा, मगर मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बोले, अगर आप जख्मी होते तो यकीनन मैं चला जाता, मगर अब ये खतरा आपको ही मोल लेना पड़ेगा। मैं खिफ़त भरे लहजे में बोला, सर आप बात को कोई और रुख दे रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। बोले, नहीं ज़ीशान, पानी लाने में वाकई बहुत ज्यादा खतरा है, मगर इसके बगैर चारा भी तो नहीं है। मैंने कहा, मुझे किस वक्त निकलना चाहिए? मैं उस्ताद सादिक के दिल में कोई गलत फहमी पलते नहीं देख सकता था। बोले, दुश्मन रात के वक्त ज्यादा चौकन्ना होता है और घेरा डालने वाली पार्टियों के पास लाजमन थर्मल नाइट विजन होगा, और ये तो आपको मालूम है कि उसमें हरारत खारिज करने वाली अशिया बहुत जल्द नजर आती हैं और हर जानदार शय हरारत खारिज करती है। यहाँ आपको बताते चले कि नाइट विजन साइट की अब तक 3 इक़साम आ चुकी हैं। पहली किस्म इंफ्रारेड के उसूल पर काम करती है, उसका दिखाव बहुत महदूद था, आजकल उसका इस्तेमाल मतरूक हो चुका है। दूसरी किस्म उससे बेहतर है और रोशनी के उसूल पर काम करती है, यानी चांद सितारों की रोशनी को बढ़ाकर दिखाती है। और तीसरी जो सबसे बेहतर है, थर्मल इमेजिंग, वो हरारत के उसूल पर काम करती है। मैंने कहा, यानी मुझे अभी रवाना होना चाहिए। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर से कपड़ा हटाकर वक्त देखा, दिन के 1:30 बज रहे थे। बोले, बिल्कुल, घेरा डालने वाली पार्टी दिन को इतनी चौकन्नी नहीं होगी और मुझे उम्मीद है कि शुमाल की जानिब से आप बासानी निकल सकते हैं। उनका ज्यादा ध्यान मशरकी और जुनूबी समत में होगा। मैंने कहा, लेकिन तलाशी वाली पार्टियां तो चौकन्नी होंगी ना? मैंने एक अहम नुक्ते की जानिब उनकी तवज्जो मबजूल करवाई तो फिर वो मुस्तफसर हुए। फिर ऐसा है कि सुबह सादिक के वक्त निकलना बेहतर रहेगा, उस वक्त पहरेदार उमूमन सुस्ती और काहली का शिकार होते हैं। गुड, उसने तहसीन आमेज लहजे में कहा। मैंने कहा, यानी आप मुझसे मुत्तफिक हैं? बोले, 100%। मैंने हैरानी से पूछा, तो अभी जाने के हक में क्यों दलाइल दे रहे थे? बोले, बस आपको जांचना था। मैंने कहा, शुक्र है मैं आपके मयार पर पूरा उतरा। बोले, उस्ताद का काम हर पल शागिर्द को जांचते रहना होता है। मैं हंसा, वैसे दौरान ट्रेनिंग भी आपने काफी ख्वार किया था। बोले, हमारी वही सख्ती आज आपको इन हालात का सामना करने का हौसला दिए हुए है। मैंने कहा, बिल्कुल सही कहा सर, मगर उस्ताद सादिक ने जवाब देना जरूरी न समझा। मंसूबा तय हो गया था, बस अमल करना बाकी था। प्यास की वजह से कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। शाम के वक्त मैंने एक बार फिर दुश्मन की बातें सुनी। उन्हें इकट्ठा होने का हुक्म दिया जा रहा था। मैं रात को कोशिश के बावजूद बहुत थोड़ी नींद ले सका था। प्यास की ज्यादती और फिर आने वाले जां गुसल लम्हात के ख्याल ने मुझे बेचैन रखा हुआ था। 3:15 बजे के करीब मुझे उस्ताद सादिक ने आवाज दी, ज़ीशान। मैं चाबुक दस्ती से बोला, मैं तैयार हूँ सर, और दरख्त से नीचे उतर गया। इससे पहले मैं अतराफ का जायजा लेना नहीं भूला था। गो हमने कल से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि पानी की गैर मौजूदगी में खुश्क बिस्किट खाना प्यास को बढ़ाने का मूजिब बनता है, और दरख्तों के पत्ते इसलिए नहीं चबाए थे कि अभी तक हमारी प्यास बर्दाश्त से बाहर नहीं हुई थी। फिर भी थोड़ी बहुत हाजत महसूस हो रही थी। फ्रेश होने के बाद मैं जाने के लिए तैयार था। उस्ताद सादिक ने मेरी जानिब मेरा स्मॉल पैक बढ़ाते हुए कहा, मैंने अपनी वाटर बॉटल भी तुम्हारे पैक में डाल दी है ताकि ज्यादा पानी ला सको। मैंने इस बात में सर हिला दिया, ठीक है सर। तुलुए आफ्ताब से पहले पहले घेरे से निकल जाना, वरना फंसने का खतरा बढ़ जाएगा। उस्ताद सादिक ने मुझे आखिरी नसीहत की और मैंने फी अमानिल्लाह सर कहकर अपनी राइफल कंधे से लटकाई। ग्लॉक 19 पिस्टल मैंने हाथ में थाम लिया था, क्योंकि स्नाइपर राइफल को असॉल्ट राइफल के तौर पर इस्तेमाल करना बेवकूफी है। हरकत करते हुए अच्छी साख्त का पिस्तौल स्नाइपर राइफल से कई गुना ज्यादा कारकर्दगी दिखा सकता है। आसमान की तरफ निगाह उठाकर मैंने कुतबी सितारे को ढूंढा और फिर बाजू लंबा करके कुतबी सितारे से डिग्री लेने लगा। मैंने कुतबी सितारे से 12 डिग्री दाएं सफर करना था। एक स्नाइपर के लिए कंपस के साथ सितारों के इस्तेमाल से वाकफियत भी निहायत जरूरी है। अगर आपके लिए कंपस का इस्तेमाल और डिग्रियों का खटराक यकीनन एक नई चीज है, तो ये समझ लीजिए कि एक दायरे को 360 डिग्रीज में तकसीम किया जाता है। अगर एक आदमी कुतबी सितारे की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए तो उसका रुख 0 या 360 डिग्री की तरफ होगा। मशरिक 90 डिग्री, जुनूब 180 डिग्री और मगरिब की समत 270 डिग्री पर वाक़ है। हर समत के दरमियान 90 डिग्री का फर्क है। कंपस पर ये तमाम डिग्रियां दर्ज होती हैं और किसी भी डिग्री पर सफर करने के लिए बस कंपस की सुई को मतलूबा डिग्री की तरफ करके चल पड़ना होता है। जबकि सितारों की मदद से सफर करने के लिए सितारों के तुलू और गुरूब होने का इल्म
اور آسمان پر مطلوبہ ستارے کی جگہ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تمام ستاروں میں فقط قطبی ستارہ ایسا ہے جو اپنی جگہ نہیں بدلتا اور ہر وقت قطب شمالی کی طرف چمکتا رہتا ہے۔ باقی ستارے مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتے ہیں، البتہ ہر ستارے کا راستہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی جنوب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو کوئی شمال مشرق سے اور کوئی عین مشرق کی سمت سے۔ میں نے چونکہ شمال کی جانب سفر کرنا تھا اس لیے مجھے اتنی تگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی، بس قطبی ستارے کو دیکھا، ہاتھ کی مدد سے 12 ڈگری کے فاصلے کا اندازہ کیا اور چل پڑا۔ قطبی ستارے کے علاوہ کسی دوسرے ستارے کو سمت برقرار رکھنے کے لیے زیادہ دیر نہیں چنا جا سکتا، کیونکہ ستاروں کا اپنا سفر جاری رہتا ہے، اس لیے ہر آدھے گھنٹے کے بعد پہلے والے ستارے کو چھوڑ کر دوسرا چننا پڑتا ہے۔ میں گاہے گاہے نائٹ ویژن میں بھی جھانک کر دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھ لیتا۔ چلتے وقت حد الوسع میری کوشش یہی تھی کہ میرے پاؤں کی آواز پیدا نہ ہو، گو اس طرح میری رفتار کافی سست ہو گئی تھی، مگر کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہت بہتر تھا۔ رستے میں مجھے دشمن کی کوئی پارٹی نظر نہ آئی، یقیناً زیادہ تر پارٹیاں مشرقی سمت میں کھڑی چٹانوں کے سلسلے کے نزدیک گھنے جنگل میں موجود تھیں۔ درختوں کا سلسلہ ختم ہونے کے قریب ہوا تو میری رفتار مزید سست ہو گئی اور میں قریباً رینگ رینگ کر آگے بڑھنے لگا۔ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی اپنے رخ سے آہستہ آہستہ نقاب سرکا رہی تھی۔ جھاڑیوں کی آخری لائن کے قریب میں لیٹ گیا۔ میرے سامنے وہی خشک نالا تھا جسے دشمن سفید نالے کے نام سے پکارتا تھا۔ اسی نالے کی دوسری جانب میں نے دشمن کے سریش نامی آدمی کو ہلاک کیا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں مجھے دور سے 2 ہیولے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ دونوں سنتری ہیں۔ میں وہیں دبک کر لیٹا رہا جہاں تک کہ وہ میرے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ دونوں دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ موضوع سخن گھریلو مسائل اور تنخواہ کی کمی تھی۔ ان کے چند قدم آگے جاتے ہی میں کرالنگ کرتا ہوا خشک نالے سے گزرنے لگا۔ گو یہ رسک تھا، مجھے مکمل طور پر ان کی روٹین سے واقف ہوئے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وقت کی کمی نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ یوں بھی ان دونوں سنتریوں کا بے پرواہانہ انداز اس بات کا مظہر تھا کہ انہیں میرے اس سمت آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ان کے پیچھے مڑنے سے پہلے میں نے نالا عبور کر لیا تھا۔ ایک جھاڑی کی آڑ لے کر میں نے نالے میں نگاہ دوڑائی۔ پہلے نظر آنے والے پہرے دار تو ابھی تک نہیں پلٹے تھے، البتہ وہ جس سمت سے آئے تھے اس طرف سے 2 اور پہرے دار ٹہلتے ہوئے آگے آ رہے تھے۔ میں نے اس جھاڑی کی آڑ میں پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ اچانک میری سماعت سے کسی کے قدموں کی آواز ٹکرائی۔ وہیں دبک کر میں نے آواز کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ میرے چھپنے کی جگہ سے 2 جھاڑیاں پہلے بیٹھ گیا تھا۔ یقیناً وہاں ٹوائلٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، اس لیے صبح دم جس کا جدھر منہ ہوتا وہ چل پڑتا تھا۔ اس کے فارغ ہونے تک میں وہیں دبکا رہا۔ اس کے واپس پلٹتے ہی میں رینگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ روشنی کی جارحیت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لیتا وہاں سے دور ہو گیا۔ طلوع آفتاب تک اس نالے سے 400-500 میٹر دور آ گیا تھا۔ گو اس علاقے میں خطرہ کم تھا، مگر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک مرحلہ تو بخیر و عافیت گزر گیا تھا، اب پانی بھر کر واپسی کا مرحلہ باقی تھا۔ واپسی کے لیے مجھے لازماً رات کا انتظار کرنا پڑتا۔ مجھے استاد صادق کا خیال آیا۔ میں نے سوچا استاد صادق کو آج کا دن بھی پیاسا گزارنا پڑے گا۔ اب میں جھکے جھکے انداز میں چل رہا تھا۔ نالے سے چشمے کا فاصلہ قریباً 3 کلومیٹر تھا۔ میں آدھے کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا اور اب گویا 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا، لیکن یہ تمام راستہ مسلسل چڑھائی پر مشتمل تھا، اس لیے قدرتی طور پر میری رفتار سست تھی۔ میں مزید 100 میٹر آگے گیا ہوں گا کہ اچانک میرے کانوں میں تیز فائرنگ کی آواز گونجی۔ میں چونک کر پلٹا اور ایک ابھری ہوئی چٹان کی آڑ میں پیچھے کی جانب نظریں دوڑانے لگا۔ شاید میں دیکھ لیا گیا ہوں۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی سوچ ابھری، مگر میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس سوچ کو دور جھٹکا۔ اگر میں نظر آ گیا ہوتا تو گولیوں کا رخ میری جانب ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا کر منظر کو مزید قریب کیا اور یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہونے لگا کہ گھیرے میں موجود تمام آدمی اپنے اپنے ہتھیار سونتے جنگل کے اندر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اچانک مجھے واکی ٹاکی کا خیال آیا اور میں نے جلدی سے آن کر لیا۔ کوئی شخص چیخ چیخ کر اپنے ہلاک ہونے والے 2 آدمیوں کی رپورٹ دے رہا تھا جنہیں کسی سنائپر کی گولی نے لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دے کر کنٹرول تمام پارٹیوں کو اسی سمت اکٹھا ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ استاد صادق میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں تھامی اور ٹیلیسکوپ سائٹ کا کور اتار کر شست لینے لگا۔ دشمن کے نالے کے اطراف میں موجود سپاہی میری رینج میں تھے۔ ایک بندے کا سر کا نشانہ لے کر میں نے بغیر کسی جھجک کے ٹریگر پریس کر دیا۔ ٹرنچ کی آواز نے مجھے بوکھلا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے رائفل کاک کی، لیکن میگزین خالی تھا اور اس کے ساتھ ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ میری رائفل نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے اسمال پیک پیٹ سے اتارا اور اس میں موجود فالتو راؤنڈ نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ داخل کیا، مگر میرا ہاتھ نامراد باہر آیا۔ استاد صادق نے سٹائر سنائپر رائفل کی تمام گولیاں نکال لی تھیں۔
और उनकी जगह अपना पिस्टल उसने मेरे झोले में रख छोड़ा था। उसने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे पानी लेने भेजा था, वरना कोई स्नाइपर पानी के लिए इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लिया करता। वहाँ सब्जे की बहुतात थी, मगर आसानी से वो सब्जा खा पी कर पानी और खाने की जरूरत से बेफिक्र हो सकते थे। लेकिन वो जानता था कि हम ज्यादा देर इस दरख्त पर नहीं छुपे रह सकते और फिर अपने जख्मी पांव के साथ उसका सफर करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। यही सोचकर उसने मुझे तहफ्फुज देने का सोचा और उस पर अमल कर गुजरा। अचानक फायरिंग की आवाज में शिद्दत आ गई। दुश्मन को हदफ मिल गया था। दरख्त की टहनियां सिर्फ नजरी आड़ मुहैया कर सकती हैं, गोली रोकने की अहलियत नहीं रखती। वायरलेस सेट पर कोई चीखते हुए अपनी कामयाबी की रिपोर्ट कर रहा था और मेरे दिमाग में उस्ताद सादिक की गुफ्तगू गूंज रही थी। ये तो तुम जानते हो कि हर स्नाइपर रिटायर होते वक्त अपनी राइफल अपने जानशीन के हवाले किया करता है। उसने सुबह मेरे दरख्त से उतरते ही मेरी राइफल की जगह अपनी राइफल रख दी थी और मेरे स्मॉल पैक से स्टायर स्नाइपर के तमाम राउंड भी निकाल लिए थे ताकि मैं जोश में आकर दुश्मन पर फायर करना न शुरू कर दूं। अलबत्ता अपने उस्ताद हाशिम की तरह अपना पिस्तौल अपने जानशीन के हवाले करना वो नहीं भूला था। धोखेबाज उस्ताद का धोखेबाज शागिर्द। मैं खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया और मेरी आंखें भीगती चली गईं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।